Now let's discuss maintaining the skills inventory. It means how the organizations are keeping or managing the skills inventory. The skills inventory is maintained by continuous gathering, handling, and updating data. Decisions to be made includes. It means while any organization wants to maintain the skills inventory, so they should gather the data on continuous basis and they should manage the data on the continuous basis. It means it's not a single time process. یعنی زمانی که organizations میخواد که skills inventory management داشته باشه و او را manage کنه و maintain کنه دیتایزو که از به شکل دوامدار یا متداوم گرفته میشه به شکل دوامدار او باید مدیریت شود و تصامیمی که در این رابطه گرفته شود عبارت است method of data gathering. It means how the organization prefer to get the required data یعنی او دیتایی که ضرورت است او را چه قسم به دست بیاره. The two principal methods of gathering data are interviewing and questionnaire. So there are two, like prioritized or two important tools or techniques which are available for the organizations to get the data, interviewing and questionnaire. بإدارة دو tools و تکنیک موجود است یعنی میتونه که به شکل interview دیتا را جمع آوری کنه یا به شکل questionnaires. یا میتونه که observations هم باشه یا surveys هم باشه. So the organizations can use these tools and techniques in order to get their required data. Second thing which should be decided by organization when to update. یعنی چی وقت یا چی زمان ضرورت است به اداره که دیتا را update کنه. Let's answer this. Updating must be planned. اول اداره خو باید تصمیم میگیره که دیتا را که ما update میکنیم آیا دا یک ماه update میکنیم دا یک سال update میکنیم دا 6 ماه update میکنیم. Like what is the time in the duration of updating the data. Annual updates باشه or whether changes are frequent in monthly update. این رابطه میگیره با organization. اگر در یک اداره که مثلا changes frequent میآید یعنی changes زود واقع میشه و اداره که از دیتا خود باید زودتر update کنه. اگر یک در یک اداره changes که از slow میآید یعنی employees کم از اداره میره turnover که از بسیار کم است hiring اداره بسیار کم است در اداره مثال training و development programs که زیاد نمی باشه دیگه و میتونه که ریکارد خود سالانه یا 6 ماه بعد اپدیت کنه. لیکن اگر کدام اداره turnover زیاد داره changes در اداره زیاد میآید trainings و developments زیاد می باشه این رابطه هم میگیره به number of employees چرا که در یک اداره که چقدر employees زیاد می باشه دیتا اپدیشن واقعا هستن زیاد می باشه یعنی زودتر امکان است که دیتا و اپدیت شود. Third, سوم تصمیمی که بسیار مهم است که اداره باید در مورد maintaining the skills inventory بگیره و manual یا computerized. What is the preference of the organization? اداره چی ترجیح میده و به چی ترجیح میده؟ آیا دیتا رو میتونه که manual keep کنه و maintain کنه یا computerized? Decision will also have to be made on whether to store the data manually or to computerize it. manual data storage که ما شما میفهمیم که شاید در کتابچه ریکارد شوه در رجیسترز باشه لیکن به خاطر کامپیوترایز ریکارد ادارات ضرورت پیدا میکنه که کامپیوترز باشه پروفشنال مردم باشه که کامپیوترز که از او رو آپریت کنه سافتویرز باشه تاکه سافتویرز و کامپیوترز کمیونیکیت کنه و دیتا دو استور شوه. So these are the three important questions the organization should answer in relation to maintaining the skills inventory of the organization. Next is forecasting in external supply. As we mentioned in our last lecture that the supply can be two types or we can have forecasting about the supply internal supply and also the external supply. So let's discuss that what is the external supply. As the name suggests to supply the required human resource from the external market. یعنی از بیرون اداره اگر شما میخواین که هایرینگ داشته باشین و استخدام داشته باشین that's called external supply. From the labor market. Labor market means your external market. خود زمانی که ما میخوایم که از external market supply داشته باشیم یعنی ما میخوایم که افراد و اشخاص که از بیرون از اداره استخدام کنیم چی نکاتی است که باید در اونجا ما باید توجه داشته باشیم و او را مد نظر بگیریم. First, consider the economic indicators. So اداره که میخواد که external supply داشته باشه و از بیرون از اداره employees نو کس هایر کنه اداره باید economic indicators که از ایره باید مد نظر بگیره.
Let's discuss first what is economic indicators. ما میگیم که economic indicators که است عبارت از analysis می باشه analysis of the economic data می باشه which helps the organizations to understand about the economic condition. ای economic indicators که از دیتا را انالایز میکنه در مورد اقتصاد یک کشور یک جامعه و اینی انالیسیس و تحلیل که است ای با organizations کمک میکنه تاکه understand کنه about the economic condition که اوضاع اقتصادی یک مملکت چی نواست whether it's healthy economic or whether it's unhealthy economic. If there is healthy economic, so the organizations they may have a different plan for investing more money, for hiring more personnel, for expanding their business. اگر اقتصاد یک کشور یا یک جامعه خوب باشه و در اونجا که داره کارهای خود پیش میبره عملیات خود پیش میبره اداره نظر به اوضاع اقتصادی میتونه که برانچای دیگر اوپن کنه یا رشد بده به بزنس خود و زمانی که به بزنس خود رشد میده ضرورت پیدا میکنه به امپلویز نو. لیکن اگر اکنامیک اندیکیترز برتانی را نشان بده که اوضاع اقتصادی یک مملکت خوب نیست دو هر اداره کوشش میکنه که اپریشنز خود کس محدود بسازه شاید داون سایزینگ صورت بگیره بجای از که ما مثال نیو امپلویز بگیریم شاید کرنت امپلویز کس اورم تعدادش کم کنیم. سو ات فرست که شما از اکسترنل مارکت میخواین که امپلوی را سپلای کنین یعنی منابع بشری را از مارکت لیبر هایر میکنین در اونجا شما اکنامیک indicators که است ایرا مد نظر بگیرین. Second, competition in wage levels. یا باید مد نظر گرفته شود که از کدام مارکتی که شما میخواین هایرینگ کنین استخدام کنین در اون مارکت کامپیتیشن لیول چطور است و ویجز لیول چطور است یعنی در اونجا سالری کامپنسیشن پکیجز بونسز ای با کدام لیول است. اگر کامپیتیشن بسیار زیاد باشه so it will be difficult for the organizations to hire competitive laborers یعنی کارمندایی که بسیار موثر و مفید باشه او را شما از مارکت اگر استخدام میکنین در اونجا بسیار کامپیتیشن موجود است. یک ارگانیزیشن برش که است مثلا شما که سالری بالا را آفر میکنه will definitely grab the best employees از شما که او بهتر امپلویز که است از مارکت میگیره. cost of living در جامعه که مثلا ما میخوایم که از اونجا منابع بشری را سپلای کنیم ما باید در اونجا cost of living که است ایران باید مطالعه کنیم یعنی مصرف زندگی با کدام لیول که ضرورت پیدا میشه با یک نفر که معاش داشته باشه تا که امو مصارف زندگی خود که است پورا کرده بتانه. چرا زمانی که شما در مورد سالری تصمیم میگیرین و شما میخواین که یک وظیفه را مثال اعلان کنین و با او وظیفه کاندیدا که است اپلای میکنه و شما از اکسترنل مارکت که است منابع بشری را مثال استخدام میکنین شما در اینجا که سالری را انتخاب میکنین باید کاست اف لیوینگ که است او را باید مد نظر بگیرین. اینطور سالری را باید شما آفر نکنین که سرزو سالری شاید مصارف زندگی امو کارمند که است پورا شدن نتانه. ایژوکیشن لیولز می باشه که کارمندی که شما استخدام میکنین لیول اف ایژوکیشن زو چی می باشه باید او را شما مطالعه کنین دیسکس کنین و استدی کنین. unemployment levels در یک مملکت در یک جامعه که هستن مثال امو ارقام بیروزگاری یا شرح بیروزگاری که است او به کدام لیول هستن. so consider all these aspects تمامی این جنبه ها را شما مد نظر بگیرین و بعد از اینکه هستن شما به خاطر فورکاستینگ اکسترنال سپلای پلانینگ خود جور کنین. Forecast on the availability of potential job candidates in specific occupations IT, HR, finance. Is there an under or over supply؟ خب شما در کدام بخشی که میخواین که جاب کاندیدیتس که است او را شما هایر کنین مثال در بخش IT هایر میکنین در بخش HR و فایننس هایر میکنین یا هر بخشی که باشه. Is there an under or over supply؟ شما مارکت مطالعه کنین که آیا در مارکت که under supply است یعنی به اندازه که شما ضرورت دارین از او کار سپلای کم است یعنی افراد و اشخاصی که با کدام سکیلز و ابیلیتیز شما میخواین شاید به او اندازه افراد موجود نباشه یا over supply شما ضرورت دو نفر دارین لیکن برای شما که به جاب شما یا به وظیفه که شما اعلان میکنین به او که اپلای میکنه 20 نفر اپلای میکنه زمانی که 20 نفر اپلای میکنه به این معنی است که اوور سپلای موجود است اینجا یا اندر سپلای. صحیح شاید مثال شما دو نفر ضرورت دارین لیکن پیدا میشه one person. So discuss all these points, study all these points and then make your forecasting external supply plan. Action decisions in HR planning. After HR planning system has analyzed both the supply and demand for the future workers, these two forecasts are compared to determine if any action should be taken.
خب زمانی که شما میخواین که اچ آر پلنینگتان کس کامل شد، تکمیل شد و شما در مورد سپلای و دیماند کس هم معلومات گرفتین که ما به چقدر امپلوی شاید در آینده ضرورت پیدا کنیم و او امپلوی را ما میتونیم که از کجا به دست بیاریم، یعنی اون منابع بشری را از کجا به دست بیاریم. اینا ما شما در سپلای و دیماند مطالعه کردیم. زمانی که سپلای و دیماند مطالعه شود، حالا باید پلان ما کس ایرا باید برای ما ریویل کنه، آشکار بسازه که آیا اداره کدام گپ داره یا نداره. یعنی فعلا اداره کدام تعدادی که اداره از امپلویز آیا در آینده به دیگه امپلویز ضرورت پیدا میشه، اگر میشه چقدر تعداد ضرورت میشه. فکر کنین که اداره کرنتلی 100 امپلویز داره و ما که پلانینگ خود کردیم و تمام انالیسیس و تحلیل خود کردیم، ما دریافتیم که اداره که از به 120 امپلویز در آینده ضرورت داره. برای ما پیدا شد که گپ ما چقدر است؟ 20 امپلویز. یعنی 20 امپلویز که این دیماند ماست که این دیماند که باید در آینده پورا شود. حالا این دیماند که ما از کجا پورا کنیم، سپلایز را که از کجا کنیم. ما شما دو نوع سپلای را خواندیم که یکی اینترنل سپلای است و دیگه که اکسترنل سپلای است. حالا اداره میبینه که اینی 20 نفری که ما گپ پیدا کردیم، یعنی 20 نفری که ما در آینده ضرورت داریم، این را ما میتونیم که بهتر از internal employees خود که پورا کنیم، یعنی از internal supplies خود پورا کنیم و یا از external. So it depends on the organization, you know, how they take their plan and how they implement their plan. Whenever there is a discrepancy between the two estimates, organizations need to choose a course of action to eliminate the gap. خب ما براتون قبلا گفتم زمانی که بر شما دو دیتا پیدا شد که مثال 100 امپلوی دارین و 120 کس ضرورت دارین، مانا 20 کس در بین current employees شما که از گپ موجود است. دیگه اینی گپ که باید آینده فیل شود. Action decisions on shortage of employees. اگر اداره با شارتیج روبرو است، یعنی فعلا که مثال اداره در اینطور یک وضعیت قرار داره که امپلویز که کمبود امپلوی امرای اداره موجود هستند. What to do? 1. Use of overtime. If the shortage is small and the employees are willing to work overtime, it can be filled with the present employees. اگر اداره گپ پیدا کرد که مثال ما داریم 100 امپلویز داریم و ضرورت به 120 داریم، در اینجا شارتیج موجود است، یعنی کمبود امپلویز موجود هستند. قبلا ما براتون گفتم که ما میتونیم که از اینترنل سپلای هم کار بگیریم. او چه قسم می باشه؟ بینی شکل است. یوز اوور تایم یا اضافه کاری کنه. فعلا هم 100 نفر امپلویز که موجود است و کمبود ما که است 20 نفر دیگه است. از این 100 نفر شما میتونین که کار بگیرین یا اضافه کاری کنه. If the shortage is small and the employees are willing to work. خب اگر شارتیج سمال باشه، یعنی کمبود امپلوی که از کم است، یعنی کمبود ما بسیار زیاد نیستن، ما میتونیم که امپلویز خود بگیم که شما برای ما اضافه کاری کنین. لیکن در اینجا رضایت امپلویز که از ضرورت است. اگر امپلویز راضی باشه که اضافه کاری کنه، good and well. It can be filled with the present employees. ما میتونیم که از امپلویز که فعلا در اداره موجود هستند یا اینم یا اضافه کاری کنه و کدام شارتیج یا کمبودی که ما داریم او را پورا کنه. Recruitment for skills where there are gaps. یا ما میتونیم که پروسه استخدام کس عملی کنیم در کدام جایی که ما ضرورت داریم. اگر در بخش آیتی ضرورت داریم، فایننس، مارکتینگ، در هر بخش که ضرورت داریم، شما افراد و اشخاص نو کس ریکروت کنین. Recalling employees who were laid off. سوم طریقه چی است که او امپلویز که مثال وا ترمینیت شده یا ما او را داون سایز کرده بودیم، از وظیفه اخراج کرده بودیم، چرا که یک وقت بود که امرای ما ضرورت امپلویز نبود، امپلوی ما زیاد بود، ما تعداد زیاد کم ساختیم. ما میتونیم که وارا ریکال کنیم، دوباره وارا به وظیفه بخوایم. Use of part-time workers, subcontractors. میتونیم که پارت تایمرز ورکرز بگیریم، یعنی فول تایمرز نباشه، کارمندای قراردادی که است او را باید بگیریم. Training and development staff to meet the resource gaps. میتونیم که اینمی current employees خود که است ایرا ترین کنیم، develop کنیم، skills زیاد بالا ببریم تاکه کدام گپی که ما فعلا داریم در منابع بشری خود ایرا باید برای ما پورا کنه، یعنی سر efficiency و effectiveness employees خود باید کار کنیم. Promoting employees from lower level to higher levels where there are gaps. میتونیم که در organizational structure خود چینج بیاریم، یعنی اگر در های لیول برای ما کدام نفر ضرورت است که کدام منیجر و رئیس ما کار داریم، ما میتونیم که از lower level staff که است یک نفر پروموت کنیم the high level. So these are the way that we can overcome, we can meet the shortage of the employees. Next is action decisions in surplus conditions. اگر امرای ما که مثال کارمندا زیاد است و با او اندازه کارمند که فعلا ما داریم برشان ضرورت نداریم، what to do؟ کدام اقدامات که است را ما میتونیم عملی کنیم. The first one is
attrition and hiring freeze. یعنی ما میتونیم که پروسه هایرینگ خود که است او را باید منجمد بسازیم، یعنی stop کنیم. Through attrition, individuals who quit, die or retire are not replaced. کدام افراد و اشخاص که مثال وظیفه را ترک میکنه، میمیره یا تقاعد میشه، ما او را دوباره ریپلیس نمیکنیم. Those who remain must handle the same workload with fewer people. و کدام افراد و اشخاصی که مثال امرای ما مان، کدام منابع بشری که فعلا از اونمو که از باید کارا را منیج کنه. مثال قبلا ما براتون اگزمپل دارم که امرای ما 100 امپلویز است. در 100 امپلویز pretend فکر کنین که مثال 20 امپلویز از ما رفت، بازشان وظیفه را ترک کرد، بازشان تقاعد شد یا مرد. حالا ما امی 20 نفر که از ایرم ریپلیس نمیکنیم. صحیح؟ چرا که امرای ما در سرپلس کندیشن هستیم، یعنی به امپلوی شاید قدر زیاد دیگه ضرورت نداشته باشیم. اینمی 80 امپلویزی که میمانه تمام کارهای اداره را باید پیش ببره. early retirement یا buy-outs. دوم طریقه چیز که امرای ما اگر منابع بشری تعداد کارمندان زیاد است، ما میتونیم که early retirement رو پلان کنیم. یعنی یک نفر از سن 60 ریتایر میشه، لیکن او را ما مثال در سن 50-55 ریتایر میکنیم. A means of encouraging more workers to leave the organization early with some incentives. در اینجا مثال کارمند که از او را تشویق میکنیم که باید از وقت قبل که تقاعد خود بگیره و نظر به که مثال او را ما تشویق میکنیم که تقاعد خود میگیره، باید بعض امتیازات برشان داده شود. Layoffs can be temporary or permanent. A temporary layoff occurs during slack periods when the workforce as soon as the work resumes to its normal level. خب اگر اداره مثال روبرو میشه با کدام کرایسیس، با کدام مشکلات، اداره میتونه که باز امپلوی خود کس لی-آف کنه، ترمینیت کنه، از اخراج وظیفه کنه. این اخراج وظیفه که شاید یا تمپرری باشه یا پرمننت باشه. اگزمپل خوب شما میبینیم کووید 19 در تمام دنیا مثال یک مشکل پیدا کرد. بعضی ادارات که است و کارمندای خود که است تمپرری لی-آف کردن، یعنی اخراج از وظیفه کردن تا که وضعیت پس بحال شوه، خوبتر شوه و را میتونستن که پس در وظیفه خود کال کنه. بعضی وقتی لی-آف که است پرمننت می باشه، مثال به شکل دائمی که هستن کارمندای خود که است لی-آف میکنه، خارج از وظیفه میکنه. A temporary layoff occurs during slack periods when the workforce as soon as the work resumes to its normal level. مثال در کووید 19 زمانی که ورک یا کارها که هستن پس به حالت نرمال خود آمد، کارمندا پس جوین کردن. Workers are called. Companies have no legal obligation to provide a financial support to the employees. در اینجا مثال کمپانی که از لحاظ مثال لیگل بودن و از لحاظ قانونی که است باوند نیست، یعنی کدام مکلفیت نداره که به کارمندای خود که هستن مثال فاینانشل سپورت پروواید کنه. Leave or absence without pay. ما میتونیم که کارمندای خود که هست رخصتی برشان بتیم، لیکن پیمنت برشان نمیتیم، معاش برشان نمیتیم. مثال رخصت بی معاش می باشه، unpaid leave می باشه. This give workers the opportunity to take leaves of absence without pay. مثال به کارمند که هست رخصتی داده میشه و معاش برشان داده نمیشه. Individuals offered this leave are as usual employees whose jobs may be eliminated in the future. این هم یک طریقه است که شما تعداد کارمندایی که زیاد است مثال او را شما فعلا رخصت میتین لیکن برشان سالری نمیتین. Demotions to reduce the number of employees where there is a surplus at a senior level and there is a shortage at lower level. بعضی واقعی هم امکان داره که در ٹاپ منیجمنت مثال تعداد کارمندای ما زیاد هستن لیکن در لور لیول که است تعداد کارمند ما کم است. حالا تا اینجا ضرورت نیست که ما دیگه کارمندا را در لور لیول استخدام کنیم. اونمو کارمندایی که در ٹاپ لیول زیاد است او را شما دیموت کنین، یعنی تنزیل بتین برشان از ٹاپ لیول او را به میدل لیول یا از میدل لیول که است او را به لور لیول انتقال بتین. Transfers. Employees can be transferred from areas departments with surpluses to department with shortage. بعضی واقعی هم امکان داره در مارکتینگ دیپارتمنت یک اداره کارمندا زیاد است تعدادش، لیکن در پرودکشن دیپارتمنت تعداد کارمندا کم است. از کدام دیپارتمنت که تعداد کارمندا زیاد است از اونجا شما امپلوی را سند کنین در او دیپارتمنت یا شعبه که در اونجا تعداد کارمندا کم باشه. Creation of more work. ادارات میتونه بعضی وقت که از منابع بشری که تعدادش در اداره زیاد باشه به یک شکل دیگه هم کار بگیره، یعنی برزو که هستن creation of more work شما میتونین که دیگه کارها را برشان پیدا کنین. The organization can expand its operations by going into another locations or producing additional products. مثال اداره پلان میگیره که یک تولید نو جور میکنه، تولید نو که جور میشه در اونجا ضرورت میشه با کارمند. شما از نمی کارمندایی که فعلا امرایتان موجود است
و شما فکر میکنین که تعدادش زیاد است از اینم کار بگیرین، یا شما دیگه برانچ را اوپن کنین، در دیگه لوکیشنز که شما شاخه‌تان اوپن کنین و در اونجا از کارمندای فیلیدن شما کار بگیرین. Now let's discuss plan to meet human resource needs. ادارات که از پلانینگ چطور میکنه تا که ضرورت منابع بشری که است او را باید پورا کنه. Develop operational plans for each of the above actions. خب کدام اکشنز که ما مثال ذکر کردیم که اگر امپلوی مثال در حالت شارتیج باشه یا در حالت سرپلس باشه. Now what is the operational plan؟ یعنی پلان عملیاتی یک اداره چی می باشه؟ Training and development plans. اداره ضرورت داره که با امپلویز خود که است مثال ترینینگ بده. نورمالی ما میگیم که ترینینگ که است رابطه میگیره با وظیفه که یک کارمند انجام میده. مثال یک نفر در بخش آیتی کار میکنه، باید برزو که است جاب ریلیتد ترینینگ داده شود تا که در کار خود که است افیشنسی و افکتیونس پیدا کنه. Developments is different. Developments میتونه که مثال without training development باشه، یعنی شما پرسونال گروث یک امپلوی را میکنین، برشان که است opportunities provide میکنین که او سکیلز خود امپروو کنه، education levels خود که است امپروو کنه. Recruitment and selection plans می باشه. در اداره که است باید ما پلانینگ هایرینگ پروسه استخدام برزو باید پلانینگ داشته باشیم و با خاطر پروسه انتخاب کارمند که است باید پلانینگ داشته باشیم. Retirement right sizing plans باشه. اداره زمانی که میخواد که کارمندش ریتایر شه با ریتایرمنت باید پلان داشته باشه، با رایت سایزینگ باید پلان داشته باشه. ترانسفر پلانز باشه. اداره میخواد یک کارمند از یک دیپارتمنت به دیپارتمنت دیگه یا از یک برانچ به دیگه برانچ انتقال میده، شفت میکنه، ترانسفر میکنه، باید پلانینگز موجود باشه که بیسد آن پلانز ما باید کارهای اداره را پیش ببریم. پلانی که اداره می یوز میکنه عبارت از سکسشن پلان می باشه که ما میگیم که یک استراتژی اداره می باشه، یک تکنیک است، یک پلان است که اداره او را راندازی میکنه تا که فیوچر لیدرز را دیولپ کنه. یعنی کارمنده که فعلا در یک اداره کار میکنه مثال و اسکیل وارا که است امپروو میکنه، وارا ترین میکنه، وارا دیولپ میکنه که در فیوچر که هستن مثال اینمی افراد و اشخاص که هستن فیوچر لیدرز باشه و میتونیم که ما از سکسشن پلان خود کار بگیریم تا کارمندای خود ترین کنیم، وارا دیولپ کنیم، وارا ایژوکیت کنیم و در آینده اون نیدی که اداره مثال پیدا میکنه به خاطر یک نفر، به خاطر یک کارمندی که مثال باید سکیلز و ابیلیتیز بالا داشته باشه، اگر کرنتلی شما او رو مثال ترین کنین، دیولپ کنین، در آینده شما میتونین که از اونمو کارمند استفاده کنین. در سکسشن پلانینگ که است مثال بعض نکات است که باید ما به اون متوجه باشیم. Be proactive with a plan. مثال شما proactive باشین. دو کلمه است که زیاد یوز میشه، یکی proactive است و یکی هم reactive است. Proactive means think before a problem occurs. شما قبل از این باید فکر کنین، پلان کنین قبل از اینکه یک مشکل واقع شود. یعنی شما رای حل یک مشکل قبل از این باید بسنجین قبل از اینکه مشکل واقع شود. Reactive ایرا میگه زمانی که مشکل واقع میشه within the problem you are trying to find the solution. یعنی مشکل واقع شد و در اون محال یا در اون وقت که شما میخواین که اعلی کدام پلان و استراتژی رو جور کنین تا که مشکل حل شود. سکسشن پلان که است یک نکته مهمش است که be proactive with the plan. یعنی قبل از اینکه مشکل پیدا شود شما باید پلان داشته باشین، شما باید برزو استراتژیز داشته باشین. Sometimes you will know well in advance if a hard to replace team member is going to leave the company. مثال در کمپانی شما که است یک کارمند است که بسیار مهم است، رول اساسی را بازی میکنه و او کارمند از شما میره و برای شما معلومات شد که یک ماه پیش برای شما نوتیس داد، استعفای خود داده. حالا شما باید پروآکتیو باشین، قبل از اینکه او بره شما باید مشکل حل کنین. A planned retirement is a good example, but other times you will be caught off guard by a sudden and potentially disorienting staff departure. یا مثال امرای شما که از در پلانینگ شما این موجود هستند که 2 ماه بعد که از بعضی کارمندا ریتایر میشه، یعنی وقتی وارسیده که باید تقاعد خود بگیره. حالا شما باید پروآکتیو باشین، قبل از اینکه وقت تقاعد خود بگیره باید شما ریپلیسمنت وار فکر کنین، باید شما افراد و اشخاص باید ترین کرده باشین و پیدا کرده باشین که جاگزینی و شوا و جانشینی و شوا. اگر اینطور نباشه و سچویشن سرتانی طور بیایه که سدنلی از ادارهتان یک نفر مثال دیپارچر میکنه یعنی میره از پیشتن، so you do not have a succession plan. شما کدام لیدر یا کدام نفر دیگر به او ترین نکردین، then it's really difficult. در وقت اداره کس ریاکتیو میشه.
با اونمون سیچویشن که از مجبور هستین که شما عکس العمل نشان بدین و دیپند میکنه که how will you manage that situation. First, consider all the key roles on your team and answer these two questions. What is the day-to-day impact of X position on your company or department? If the person currently in X position left, how would that affect your operations? باید این دو سوال که است برزی باید منابع بشری یعنی رئیس منابع بشری که است باید جواب بده. Second, pinpoint succession candidates. شما قبل از اینکه مثال سکسشن پلان جور میکنین شما او افراد و اشخاصی که در فکر شما هستن که و فیوچر لیدر شما میتونه که شوه و سرزو افراد و اشخاص شما کار میکنین لیول وارا بالا میبرین با وا ترینینگز میتین با وا که هستن دیولپمنت پروگرامز ارنج میکنین ایژوکیشن لیول وارا که است هایر میکنین وارا شما با فیوچر آماده بسازین. خب اول شما او کاندیدیتس که است در اداره او را نشانی کنین که او کی هستن. Once you have handle on the ripple effect that the departure of certain employees might cause, choose team members who could potentially step into those positions. از شما مثال IT manager میرا و شما در سکسشن پلان خود که از احمد یک نفر است که او را پین پوینت کردین نشانی کردین که اینی نفر که است در آینده میتونه که جای IT manager ما که currently مثال به نام خالد یک نفر است currently خالد است که بسیار یک نفر با skills و abilities و مهارت های بسیار بالا می باشه لیکن در سکسشن پلان شما این موجود است که اگر خالد میره بجایش باید احمد جاگزینی واشه باید سر احمد اول شما پین پوینت کنین و بعد از که از برزو تمام سکیلز و دیولپمنت که ضرورت است او را باید برشان پروواید کنین. Ask yourself if we are to hire for X position internally, which employee should be the strongest candidate for stepping into the role. مثال IT manager شما که از خالد میره حالا شما به صفت رئیس منابع بشری از خود پرسان کنین که اینی پوزیشنی که بجای مثال IT manager ای که خالی میشه انترنلی کدام کاندیدی است یا کدام امپلوی است که او میتونه یک کاندیدی بسیار strong باشه به این پوزیشن او را شما باید معلوم کنین. Would those candidates needs training? او کاندیدا که شما معلوم کنین آیا او ضرورت به ترینینگ داره و دیولپمنت if so what type؟ اگر به ترینینگ ضرورت داره کدام نوع ترینینگ که است او برش ضرورت است که باید این را پروواید کنین. ایده باید در سکسشن پلان که است ای باید نشاندهی شوه. Third, let them know کدام نفری که شما انتخاب کردین که اینی فیوچر لیدر است اینی فیوچر ستار ماست یا اینی فرد است که در آینده میتونه یک پوزیشن هولد کنه. In private meetings, explain to each person that they are being singled out for the positions of increasing importance. اون نفری که شما انتخاب میکنین باید اون نفر که است بفهمه باید برزو شما خبر بدین باید او را شما آگاه بسازین. Step up professional development efforts. Ideally, you have already been, investing in the professional development of these. Yet you select your succession choice. حالا کدام نفری که شما مثال انتخاب کردین باید شما professional trainings و development programs که او را arrange کنین. Now that the preparation needs to be made, job rotation is a good way to help your candidates gain additional knowledge. ما چه قسم میتونیم که افراد و اشخاص در اداره که است او را فیوچر لیدر بسازیم؟ طریقه های زیاد هستند. می‌دانیم که ترینینگز برشان پروواید کنیم، برنامه‌های دیولپمنت برشان بگیریم، ایژوکیشن لیول او را بالا ببریم، جاب روتیشن یعنی از یک وظیفه او را در وظیفه دیگه ارسال میکنیم تا که اسکیلز امپروو شه. یک نفر از مارکتینگ منیجر دیپارتمنت کار میکرد، حالا او را از مارکتینگ دیپارتمنت گرفتیم با پروداکشن دیپارتمنت ارسال کردیم. این میگه جاب روتیشن، وظیفه او را روتیت کنیم. اینی جاب روتیشن که است میتونه هلپ کنه به امپلویز تا که او ادیشنال سکیلز و نالج که است در مورد یک وظیفه به دست بیاره. Do a trial run of your succession plan. Don't wait until there is a staffing crisis to test whether an employee has the right staff to assume more advanced role. Have a potential successor assume some. مثال شما ایتر کنین که یک ترایل یک دوره امتحانی را باید با یک کاندید داشته باشین. قبل از اینکه شما از شما که از او امپلویی که مثال به نام اکس یا ما گفتیم که خالد یک آیتی منیجر است او از پیشتان میره، قبل از اینکه او بره شما که کدام نفر در سکسشن پلانتان مد نظر گرفتین اون نفر شما ترای کنین ببینین که آیا او پوزیشن او فیل کرده میتونه یا نمیتونه، او ریسپانسیبیلیتیزی که مثال شما برشان میتونین که بتین در آینده کدام پوزیشن خالی میشه. مثال آیتی منیجر ما براتون گفتم که خالد است، بجای شما میخواین که احمد انتخاب کنین. قبل از اینکه خالد بره شما باید احمد در رول تست کنین. The employee will gain valuable experience and appreciate the opportunity to shine.
integrate your succession plan into your hiring strategy. مثال هر اداره که به خود یک hiring strategy داشته می باشه. حالا hiring strategy و succession plan یک اداره که این باید به هم combine شود. Once you have identified employees as successors for critical roles in your organization, take note of any talent gaps they would leave behind if tapped that can help you identify where to focus your future recruiting efforts. ما میگیم که succession plan کس امرای hiring process کس integrate شوه، باید combine شوه و بعد از او دیده شوه که در کدام جای gaps میمانه تاکه human resource manager کس اونو gap کس او را با اساس recruitment policy یا با اساس selection policy کس داینده فیل کنه. Think about your own successors. If you decide to take the advantage of a new opportunity or retire from the workforce, even your role could someday require backfilling. Making a succession plan for your organization, be sure to include your own possession. Which implies could you see stepping into your shoes one day and what can you do starting now to help that person prepare for the transition. در اینجا اشاره میکنه به این کدام نفری که succession plan جور میکنه او خودش هم باید دهی خدا کاونت کنه. یعنی شما رئیس منابع بشری هستین، فکر کنین که یک روز شما مثال از اداره میرین، وظیفه‌تان در اداره ختم میشه، ریتایر میشین، شما هم باید پوزیشن خود مد نظر بگیرین که در آینده کدام نفر است در این اداره که میتونه که پوزیشن مرا مثال بگیره، شما اون نفر باید ترین کنین. کدام نفر است که میتونه جاگزین شما شوه یا ریپلیس کنه شما را، باید اون نفر شما مد نظر بگیرین و او را هم با آینده و با فیوچر باید ترین کنین. Your staff members aren't fixed assets. In changes in your teams, ما میگیم که در اداره که کدام امپلویز موجود هستن این کدام فیکس اسید نیست، کدام تعمیر نیست که همیشه امرایت است هیچ وقت از پیشت نمیره. امپلویز که اینطور یک اسید است که امرایتان می باشه لیکن they can go from you. میتونه که مثال ریتایر شوه، به یک اداره بهتر از پیشتان بره، دای میکنه، مثال میمیره. سو شما باید این تمام سرکمستانسز که زیر مد نظر بگیرین. You may not always be able to predict a valuable employee's departure from the firm. و یا معلوم نیست که شما این مثال پردیکت کنین که کدام امپلوی از پیشتان چی وقت میره. تنها در ریتایرمنت پلانینگ برای شما معلومات میشه که کدام امپلویز که است به کدام تاریخ تایم تقاعدش میرسه. لیکن بدون از اینکه است ما براتون گفتم که ترنوور می باشه یا دیگه سیچویشنز می باشه که دو امپلویز شما میره، یک نفر میمیره، خود تاریخ مردن یک نفر خود برای ما معلومات نیست، ما پردیکت کرده نمیتونیم. But through effective succession planning, you can pave the way for the continuity so critical to your business future. لیکن اگر یک اداره succession plan داشته باشه، افراد و اشخاص که از اول ترین کرده باشه، هرگاه از شما کدام امپلوی میره یا ریتایر میشه یا میمیره، امرای شما که هستن ریپلیسمنت پلان از اول موجود می باشه.